हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी प्लस 3 6 सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स डीएससी पेपर 4 फर्स्ट यूनिट 1 समालोचनार संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद। क्वेश्चन नंबर 5। पूर्व वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 पर्यंत आलोचना करी। ओडिया समालोचना साहित्यर धारा संपर्क में आलोचना कर। साहित्यर समालोचना हेउछि एक विशिष्ट गुण। समालोचना द्वारा साहित्यर दोष त्रुटि मार्जित हुए एवं साहित्य विकसित तथा समृद्ध हुए। सृष्टिर प्रथम समालोचक होउचंती निजे स्रष्टा, तापरे अन्य माने एहार समालोचना करती। एक सारस्वत सृष्टि को यथार्थ स्वीकृति देबाकु हेले समालोचना अत्यंत जरूरी। साहित्य समालोचनार विभिन्न पद्धति रही। अवश्य एने समालोचकों मध्य मत पार्थक्य देखा जाए। कौनसी सृष्टि को समालोचना करने को हेले समालोचनार गभीर अध्ययन अध्यवसाय दृष्टि दूरदृष्टि निरपेक्षता सहृदयता एवं उदारता आवश्यक। समालोचकर दायित्व एवं कर्तव्य होउछि पवित्र। से निर्भीक हेबा उचित। अनेक समय ताको विभिन्न सामाजिक प्रतिरोधर सम्मुखीन हेबाकु पड़िथाए। तथापि एसबु सहायक करी ताको आगेइबाकु पड़िथाए। किछि प्राप्तिर आशा न रखी समालोचक समालोचना करिथाए। प्राच्य एवं पाश्चात्य साहित्य समालोचना पद्धति रे किछि साम्य एवं वैषम्य परिदृष्ट हुए। समालोचनार व्युत्पत्ति निर्णय करा जाइछि। सम आ लच अन एहार अर्थ होउछि सम्यक बा सर्वतो भावे दृष्टिपात करिबा। संस्कृत साहित्य समालोचना नाम कौनसी स्वतंत्र विभाग नाही। तेबे एही उद्देश्य रे अलंकार सूत्रवृत्ति काव्यादर्श ध्वन्यालोक काव्य दर्पण काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण औचित्य विचार चित्र मीमांसा रस गंगाधर इत्यादि चर्चा दृष्टिगोचर हुए। ए संपर्क रे कालिदास को उक्ति हेला अपरितसाद विद्युंसा न साधु मन प्रयोग विज्ञानम। अर्थात विद्वान समाजर संतोष विधान न हेला जाए मु मो लेखा को भल बोली कही पारिबी नाही। संस्कृत रे काव्यर दश गुण विचार करा जाई थाए। काव्य श्लोक पद संयोजना रस ध्वनि अर्थ व्यक्ति आदि ए क्षेत्र रे आगको आसुछाए। ए सबु आकलन ए सबु आलंकारिक पद्धति कुहा जाए। कारण अलंकार शास्त्र रे ए सबु देखिबा को मिले। बहु पुरातन कालरू समालोचनार तीनिटी धारा देखा जाए। प्रथमटिरे समालोचना आरंभ होइछि ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी ग्रीक मानक पाखरु। अरिस्टोटलଙ୍କର दी ट्रंस ठारू समालोचना आरंभ होइथिला। प्लाटो एवं अरिस्टोटल एहाकु सुदृढ़ कले। रोमान समालोचक हेरेस उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ थिबा द्वंद्व भितरे एक प्रकार समन्वय स्थापन करथिले। समालोचनार हेरेस उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା
ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାରର ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସମାଲୋଚନାର ଶୈଳୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କଲେ। କିଣ୍ଟିଲିଆନ କାଳର ପ୍ରଭାବକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ ଲଞ୍ଜିନାସ। ଇଂରାଜୀ ସମାଲୋଚନାର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଗ୍ରୀକ ଓ ରୋମାନ ସମାଲୋଚନାର ମୂଳଭିତ୍ତି ଉପରେ। ଫିଲିପ ସିଜନାଙ୍କ ପାଖରୁ ଇଂରାଜୀ ସମାଲୋଚନାର ଭିତ୍ତି ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ସମାଲୋଚନାର ନବ ଦିଗନ୍ତର ସୂଚନା ଦେଲେ ଡ୍ରାଇଡେନ। ସମାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡକ୍ଟର ଜନଙ୍କ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ। ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଧ୍ରୁପଦୀ ଧାରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମାଲୋଚନା ଆରମ୍ଭରେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୱାର୍ଡୱାର୍ଥ ଏବଂ କୋଲରିଜ। ପରେ ବିଶ୍ଳେଷଣଧର୍ମୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ସୂଚନା ଦେଲେ ମାଥ୍ୟୁ ଆରନଲ୍ଡ ଏବଂ ପିଟର। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଂରାଜୀ ସମାଲୋଚନା ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଲା। ଷ୍ଟେଇନଙ୍କଠାରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିମୂଳକ ସମାଲୋଚନାର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କ୍ଲାସିସିଜିମ ଉଦ୍ବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହ୍ୟୁମ। କବିତ୍ୱ କହିଲେ ଏଲିୟଟ ବୁଝିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତି। ଅବଜେକ୍ଟିଭ କରିଲେଟିଭ ଜରିଆରେ ସେ କଳାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ରିଚାର୍ଡ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଅନୁଭବ ଉପରେ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଲିଭିଂସ ମତରେ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତର ବାହକ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ତିନିଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏଲିୟଟ, ରିଚାର୍ଡ ଏବଂ ଲିଭିଂସ। ଅଳଙ୍କାରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କାବ୍ୟର ବହିରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର। ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ନିୟମାନୁଯାୟୀ କାବ୍ୟର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଏ। ତୁଳନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିରେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଗ୍ରନ୍ଥ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ସମୟର କୃତିକୁ ଆଉ ଏକ ସମୟ କୃତି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସମସାମୟିକ ସାହିତ୍ୟିକ ପାଣିପାଗ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ପଦ୍ଧତିରେ ଯୁଗ ରୁଚି, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା, ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସ ଆଦି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ବା ତାର ମାନସିକ ଭାବଭୂମି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥାଏ। ତତ୍ତ୍ୱସନ୍ଧାନୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଗ୍ରନ୍ଥର ରସ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଆନନ୍ଦିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପଦ୍ଧତିରେ ପାରମ୍ପରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସାହିତ୍ୟର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ବିଷୟ, ଭାବ, ରୀତି କଥା ଉଠିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତିରେ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରନ୍ଥର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଲୋଚକ ବେଳେବେଳେ ଅତିରଞ୍ଜନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଏ। ସୁବିଧାବାଦୀ ସମାଲୋଚନାରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗ୍ରନ୍ଥ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ସୁବିଧାବାଦୀ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭାବ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସମାଲୋଚନାର ଧାରା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ମାତ୍ର ଏହା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ସମାଲୋଚନା ନୁହେଁ।
ଆମର ପ୍ରାଚୀନ କବିଗଣ ସାରଳା ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ, ପଦ୍ମନାଭ, ଜଗନ୍ନାଥ, ନାରାୟଣ ଦେବ, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ, ଭ୍ରମର ବର ପ୍ରମୁଖ କବି ଲେଖକ କାବ୍ୟରେ ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସାଧୁସ୍ତୁତି, ଖଳ ନିନ୍ଦା, ଇଷ୍ଟ ବନ୍ଦନା ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। କବି ସାରଳା ଦାସ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରକ୍ରିୟା ରୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରୀତି ଯୁଗରେ କାବ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ନୀତିନିୟମ ଉଠିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରସପଞ୍ଚକ, ଗୀତା ବିଧାନ, ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଦୋଦୟ, ପୀତାମ୍ବର ଅଗ୍ରଦେବ, ଅଖିଳ ରସ ଚିନ୍ତାମଣି, ଯଦୁମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କ କବି କଳ୍ପଦ୍ରୁମ, ଗଦାଧର କାବ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ରସ ବସନ୍ତ ଗୁଣ ରୀତି ଅଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ଦୋଷରେ ରହିତ କାବ୍ୟ ସେ କାବ୍ୟ ମତ ଯେ। ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ଲଳିତ ଲୋଚନ କାବ୍ୟର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନାଗରୀ ନାରୀ ପ୍ରକାରରେ ଏ ଗୀତ ହୋଇବ ଅଳଙ୍କାରରେ ଯୁକ୍ତ ବକ୍ରୋକ୍ତି ଯେଣୁ ଥିବ। ରସ ରୀତି କ୍ରିୟା ଗୁପ୍ତି ଉପମାନିନ୍ଦ ଆଶ୍ରୟରେ ଯେଉଁଠାରେ ଧ୍ୱନି ପ୍ରକାଶିତ। ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ କାବ୍ୟର କ୍ରିୟାଗୁପ୍ତି ଉପମାନିନ୍ଦ ଆଶ୍ରୟରେ କେଉଁଠାରେ ଧ୍ୱନି ପ୍ରକାଶିତ। ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ କାବ୍ୟର ଦୋଷ ଗୁଣ, କବି ପ୍ରତିଭା ଆଦି ବିଷୟରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଯଥାର୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମାଲୋଚନାର ବହୁମୁଖୀ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବହୁମୁଖୀ ସମାଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବହୁ ସମାଲୋଚକ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଗବେଷଣା ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରକାରର ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅଧିକାଂଶ ସମାଲୋଚକ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଅଧ୍ୟାପକ। ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା, ନାଟକ, ଏକାଙ୍କିକା, ଗଳ୍ପ, କବିତା ପ୍ରଭୃତି ଉପରେ ବହୁ ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ସମାଲୋଚନା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଯଥା ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, କଲଚରାଲ ଏକାଡେମୀ, ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ଓ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା, ଓଡ଼ିଆ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ, ସରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଇତିହାସ। ଏମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବଧିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚତୁରଙ୍ଗ, ଝଙ୍କାର,
ଡଗର, କୋଣାର୍କ, ସପ୍ତର୍ଷି, ଆସନ୍ତାକାଲି, ସମାବେଶ, ସମାହାର, ପ୍ରତିବେଶୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଅବଧିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତି କରୁଣାକର ଓ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ବେଣୀ ମାଧବ ପାଢ଼ୀ, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ, ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ପ୍ରଧାନ, ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତି ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ, କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ, ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମ, କାହ୍ନୁଚରଣ ମିଶ୍ର, ବୃନ୍ଦାବନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ, ବୈରାଗୀ ଜେନା, ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ସାମଲ, ମଧୁସୂଦନ ପତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ପ୍ରମୁଖ ସ୍ରଷ୍ଟା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଆଜି ବିକାଶର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 1965 ମସିହାରେ ଏହାର ଗତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଆଲୋଚକ ଅଧ୍ୟାପକ ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି, ସମାଲୋଚନାର ସର୍ବଦା ଯୁକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅନେକ ଉପାଦାନ ବିନ୍ୟାସରେ ଅସଙ୍ଗତି ଓ କଳାନୁକ୍ରମିକ ରଚନା ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଲୋଚନାର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନାରେ ଏ ଶତ୍ରୁ ସବୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି, ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଚାରକୁ ନ ଆଣି ଆମେ ହଠାତ୍ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଯାଉଛି। ସମାଲୋଚନାର ସର୍ବଦା ଯୁକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅନେକ ଉପାଦାନ ବିନ୍ୟାସରେ ଅସଙ୍ଗତି ଓ କଳାନୁକ୍ରମିକ ରଚନା ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଲୋଚନାର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନାରେ ଏ ଶତ୍ରୁ ସବୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯିବାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି, ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଚାରକୁ ନ ଆଣି ଆମେ ହଠାତ୍ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସମାଲୋଚନାର ଏ ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧମାନ ପ୍ରଥମ ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଏହାର ପରିମାଣ ଅତି ଅଳ୍ପ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଯଥାର୍ଥ ସମାଲୋଚନା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଏ। ସେହି ହେତୁରୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସମାଲୋଚନାର ପ୍ରକୃତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହି ଆଲୋଚ୍ୟ ଯୁଗରେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡଗର ଏବଂ ଝଙ୍କାର ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଚତୁରଙ୍ଗ ବୀଣା ଶତାବ୍ଦୀ ପତ୍ରିକାର ଭୂମିକାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ଚତୁରଙ୍ଗରେ କୁଳମଣି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ସାହିତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦାନ ଅଧ୍ୟାପକ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ନାଟକ, ବିନୋଦ ନାୟକଙ୍କର ରାଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରାବାହିକ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତୋଟି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ବେଶ୍ ପ୍ରଣିଧାନଯୋଗ୍ୟ। ଏହାର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଅଷ୍ଟମ ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକା ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତୋଟି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ବେଶ୍ ପ୍ରଣିଧାନଯୋଗ୍ୟ।
ଏହାର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ 8ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଧୁନିକ ଉପନ୍ୟାସର ଭୂମିକା, 9ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକର ଓଡ଼ିଆ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଧୁନିକ ଉପନ୍ୟାସର ଭୂମିକା, 9ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ବିକାଶ, ସପ୍ତମ ବର୍ଷରୁ 8ମ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେବୀପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସବୁଜ କଥା, 6ଠ ବର୍ଷ 6ଠ ସଂଖ୍ୟାର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ଓ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, 2 ବର୍ଷ 7ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ସଂଶୟବାଦ ଓ ଫକୀର ମୋହନ, 7ମ ବର୍ଷ 8ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ବ୍ୟାସକବି। ରସକଲ୍ଲୋଳ ସମୀକ୍ଷା, ଶକୁନ୍ତଳା ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ଇତ୍ୟାଦି। ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ କ୍ରମ ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭଙ୍କ ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ, ଭାଷାଶାସ୍ତ୍ର, ପରିଚୟ, ମଣିଷର ଭାଷା। ଡକ୍ଟର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତିକାବ୍ୟ, ନବଯୁଗର କବି ଓ କାବ୍ୟଧାରା, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଆଧୁନିକ ଭାରତୀ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ପରିକ୍ରମା, ସୃଷ୍ଟି ଓ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଦିବ୍ୟ ଅଦିବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରନ୍ଥ। ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଡକ୍ଟର ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ବେଣୁଧର ରାଉତରାୟଙ୍କ କେତେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶିତ, ଯଥା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ, ଆମ ନାଟକର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ଓ ଔପନ୍ୟାସିକ ଧାରାଙ୍କ। ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି କାବ୍ୟ ଓ କଳାକାର, ଆଧୁନିକତାର କ, ଖ, ଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଲୋଚନା। ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି କହେ କୃଷ୍ଣଦାସ କବି, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ। ଏହି ଅବଧିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମାଲୋଚକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଓ ପଞ୍ଚସଖା, ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିମା ଧର୍ମ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସ,
ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ସାହିତ୍ୟ କିପରି କି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ସାହିତ୍ୟ ପରିକ୍ରମା, ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା, ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସମାଲୋଚନା ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପାଦନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। କେତୋଟି ସାହିତ୍ୟ ଅଭିଭାଷଣ ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ, ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ, ସନ୍ଦର୍ଶନ, ଯୁବ ଯୁବତୀ, ରାଧାନାଥ, ସଞ୍ଚାର, ଡକ୍ଟର ଦୀନବନ୍ଧୁ ରଥ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ସାରଳା ମହାଭାରତର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟ ଚିନ୍ତନୀ। ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସମାଲୋଚନାର ଦିଗ ଦିଗନ୍ତ, ଚର୍ଯାଗୀତି ଇତ୍ୟାଦି। ଡକ୍ଟର ଅସିତ କବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଇତିକଥା, ତପସ୍ୱିନୀ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଡକ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମେହେର ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୟଦେବ ସୁଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ, ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦାବନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ, ଡକ୍ଟର ବାସୁଦେବ ସାହୁଙ୍କ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ରୂପରେଖ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ, ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ପୃଥିବୀର ଭାଷ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟିକ ଦିଗଦର୍ଶନ, ଡକ୍ଟର ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହା, ସାହିତ୍ୟରେ ଦାର୍ଶନିକତା, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ, ଚାଚେରି ଲୀଳା, ଡକ୍ଟର ଦାଶରଥି ଦାସଙ୍କ କାବ୍ୟ ସମ୍ବାଦ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, କାବ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା, ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ, ଋତୁ ସପ୍ତମ, ଚିହ୍ନା ମାଟି ପରି ଅଚିହ୍ନା ଆକାଶ, ଶରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ମର୍ମ କଥା, ଡକ୍ଟର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ସବୁଜରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗଳ୍ପ ଓ ଗାଳ୍ପିକ, ପ୍ରମୁଖ କବି କତିପୟ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଥଙ୍କ ପ୍ରତୀକବାଦ, ବାସ୍ତବବାଦ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ସୂଚନା ପତ୍ର, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାହିତ୍ୟ, ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ସାମଲଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଗତି ଓ ପ୍ରକୃତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନସ, ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଇତିହାସ, ଗଣକବି ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା, ସମାଲୋଚନାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ପ୍ରଦାନ, ଓଡ଼ିଆ ନାଟକରେ ବାସ୍ତବ ଓ ଗାଳ୍ପିକ, ପ୍ରମୁଖ କବି କତିପୟ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଥଙ୍କ ପ୍ରତିକବିତା, ବାସ୍ତବବାଦ, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ସୂଚନା ପତ୍ର, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାହିତ୍ୟ, ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ସାମଲଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଗତି ଓ ପ୍ରକୃତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନସ, ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପମାନଙ୍କ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବ, ଡକ୍ଟର ହେମଚନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ, ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ନାୟକଙ୍କର ଆଧୁନିକ ରୂପ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବ, ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ବିକାଶଧାରା, ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଶିଳ୍ପ ବିଭବ, ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ, ଅଶ୍ରୁ ନୁହେଁ ଅନଳ ନାଟ୍ୟକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଡକ୍ଟର
ରତ୍ନାକର ଚଇନିଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ, ଉଦ୍ଭଟ ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଡକ୍ଟର ନୀଳାଦ୍ରି ଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଇତିହାସରେ ନାଟକର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି। ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଇତିହାସ। ଆଧୁନିକ ନବମୂଲ୍ୟାୟନ ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଟ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ବେତାର ନାଟକ ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜମୋହନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆକାଶବାଣୀର ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ଦିଗ ବେଶ ପ୍ରଶସ୍ତ। ଏହି ଅବଧି ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସଫଳତା ହେଉଛି ସମ୍ପାଦନା ସାହିତ୍ୟ। ଏକକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଉଭୟ ଗୋପାଳ ଛଟରାଇ ନାଟ୍ୟ ମାନସ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରିକ୍ରମା ଉତ୍ତରାୟଣ ଖଗେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ସମ୍ପାଦିତ ଏକ ନଦୀ ଅନେକ ଧାରା ବସନ୍ତ ସୌରଭ। ଏହି ଅବଧିରେ ଉପନ୍ୟାସ ନାଟକ କବିତା ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପରେ ବହୁ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ସମାଲୋଚନା ଦିଗଟି ବେଶ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି। ମୋଟ ଉପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନାର ସ୍ୱର ବେଶ ରୁଚିକର ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ୟୁନିଟ୍ 2 ଆଲୋଚନା କରିବି। ନମସ୍କାର।